नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। रुख करते हैं पंजाब की ओर। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। हरियाणा सरकार के द्वारा SYL के पानी को लेकर भूख हड़ताल करने के बारे में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजनिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि यह उनकी सोच है। केंद्र सरकार गलत तरफ बता को लेकर जा रही है। यह बदकिस्मती है। आज बात किसानों की है, ना कि SYL की है। केंद्र सरकार के खेती कानूनों को लेकर की जाने वाली रैलियों पर मंत्री बाजवा ने कहा कि यह उनका हक है, वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सरासर पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ धोखा है। वहीं पंजाब के नगर निगम मतदान को लेकर मंत्री बाजवा ने कहा कि फरवरी 2021 में निगमों में मतदान करवाई जाएगी। स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 3 ਕਮਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ। ਸਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। खबर पंजाब के फरीदकोट से है। पंजाब के जिला फरीदकोट के गांव दाना रोमाना की पंचायत सरपंच भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ा फैसला लिया गया है कि यदि गांव का कोई भी मजदूर किसान दिल्ली में गया या जाना चाहता है तो उसके परिवार को निजी या खेती संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके हल के लिए गांव की पंचायत जिम्मेदारी उठाएगी। उन्होंने साथ ही कहा, आंदोलनकारियों के खेतों में पानी लगना हो या खेतों में रेह स्प्रे करनी हो, पशुओं को चारा डालना, सभी इस गांव की पंचायत की ओर नौजवानों ने अपनी जिम्मेदारी ली है और रात भर जाकर 5 डिग्री के कम तापमान में कड़ाके की ठंड में जाग कर लगा रहे इस गांव के नौजवान खेतों में पानी और खेत में ही ठंड से बचने के लिए चाय का सहारा लिया जा रहा है। वहीं चाय बना बना कर सभी को पिलाई जा रही है। मेरा नाम इकबाल सिंह, पिंड दाना रमना ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੇਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾਨਾ ਰਮਣਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਾਨਾ ਰਮਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ योगदान ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। खबर पंजाब के फिरोजपुर से है। पंजाब के जिला फिरोजपुर में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कुल 5 जगह पर आड़तिया भाईचारों के घरों में छापेमारी की गई। इसी तरह जिला के कस्बा मखियों में रहने वाले ट्यूबवेल निगम के वाइस चेयरमैन और आड़तिया एसोसिएशन के पंजाब प्रधान विजय काल्डा के घर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई, जिस दौरान टीम की तरफ से बड़ी संख्या में CRPF के जवानों को साथ लेकर आए। इस मौके विजय काल्डा के घर पहुंचे शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये सरकार की संकुचित राजनीति है और वो समझती है कि इसके साथ किसानों आड़तियों के प्यार और रिश्तों में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि आड़ती भाईचारों ने किसानों की तरफ से शुरू किए जन आंदोलन का साथ देने का फैसला किया है, इसलिए मोदी सरकार उन पर दबाव बना रही है। इस मौके विजय काल्डा के घर उनके पार्टी के वर्करों तो पहुंचे ही, परंतु विरोधी पक्ष के नेता नरेश कटारिया भी उनके साथ खड़े दिखाई दिए। देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ BJP ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, सूबे की जी कमेटी है उसने और कल्ले कल्ले आड़ती ने किसान का समर्थन देने का ऐलान किया सी, क्योंकि किसान का आड़तीए का
ਲੇਬਰ ਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 5-6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਡ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੀਆਂ 2-2 ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਆੜਤੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ED ਦੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਓ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। फेडरेशन ऑफ भारतीय एसोसिएशन पंजाब। खबर पंजाब के कोटकपुरा से है। आज जहां इस सर्दी के मौसम में कुछ सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं तो कुछ सब्जियों के दाम लिफाफे से भी कम है जिसमें सब्जी डाली जाती है। बात करें पंजाब के ज़िला फरीदकोट के कोठे वेंडिंग की, जहां पर कहा जाता है कि इस इलाके में उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा गोभी की फसल इसी इलाके में बेची जाती है, मगर आज यह हालत है कि इस इलाके के आसपास के गांव में गोभी की खड़ी फसल को किसान मिट्टी में मिला रहे हैं। गोभी का दाम 1 से 2 रुपए में भी कोई खरीद नहीं रहा, इसी का दाम लागत भी नहीं मिल रही है और ना ही कोई मुफ्त में इस फसल को काट कर ले जाने वाला है, जिस कारण किसान इस फसल पर ट्रैक्टर चला के इसको नष्ट करने को मजबूर है। इस बार गोभी की भी यही हालत है कि कई कारण हमें सुनने को मिले, जिसमें पहला भाव बहुत कम हुआ गोभी का, दूसरा कोरोना के चलते शादियां नहीं हो रही, कोई धार्मिक समाज कार्यक्रम भी नहीं हो रहे हैं। और पंजाब के जिला फरीदकोट के कोटकपुरा इलाके के किसान जगरूप सिंह ने अपनी सब्जी की फसल का उचित दाम न मिलने पर उससे फसल पर ट्रैक्टर चलाकर सब्जी की फसल नष्ट कर दी। ਗੋਭੀ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਚਲੋ 4 ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਸਪਤੀ 1509, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾੜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਝਾੜ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਤਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਸਪਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 1500-1600 ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2000 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 1900 ਤੱਕ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ 22-24-2500 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਗੀ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੇਕਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਬ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਸਾਡਾ 50000 ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, 50000 ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਭੀ? ਗੋਭੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਾਂ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੀਜੀ ਸੀ ਇਹ 2-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਬੀਜੇ ਜੀ, 3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਂ ਦੇ। ਕੱਲੀ ਗੋਭੀ ਬੀਜੀ ਸੀ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੀ ਗੋਭੀ ਪੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪਵੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਗੋਭੀ ਐਤਕੀ? ਇੱਕ 2 ਰੁਪਏ, ਸਾਰੇ 3 ਰੁਪਏ, 2 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਜੀ।
खबर पंजाब के पठानकोट से है। नगर निगम पठानकोट लोगों ने पानी और सीवरेज का बिल लेना नहीं भूलते, लेकिन नगर निगम के नाक तले कुछ ऐसा काम भी चल रहे हैं जो कि नगर निगम को लाखों का चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही एक स्कैंडल पिछले 1 साल से पठानकोट की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जिससे शहर में होल्डिंग बोर्ड के नाम पर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी द्वारा लाखों का घोटाला करने का मामला सामने आया है। पिछले 1 साल से नगर निगम की नाक के तले एडवर्टाइजिंग कंपनी द्वारा शहर में होल्डिंग बोर्ड लगाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि उक्त लोगों के पास होल्डिंग बोर्ड लगाने का नहीं कोई ठेका है और न ही नगर निगम द्वारा इन्हें कोई अथॉरिटी दी गई है। परंतु इसके बावजूद भी यह लोग अपनी धौंस दिखाकर लोगों से होल्डिंग बोर्ड लगाने के 1000 रुपये देने के हिसाबों से ले रही है, जिसकी पर्ची भी इनकी ओर से लोगों को काट कर दी जा रही है। जबकि नगर निगम और हल्का विधायक ने शिकायत आने की बात कही कि जिसके बाद कार्रवाई की जा सकेगी। मैं सब तो पहले ਤੁਹਾਡੇ ਮਾध्यਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 63,34,000 ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਲੀਡ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲੀਡ ਐਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਡ अगर कोई लगाता है वो इलीगल समझी जाएगी। नहीं, वो तो हम टॉलरेट करेंगे नहीं। अब आपके सामने ऑटो रिक्शा का भी हमने डिसीजन लिया ही और सिटी एकदम क्लीन चल रही है। तो पहली बात यह है कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर राइट गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी का होता है, और उसके ऊपर कोई भी चीज़ होती है, मेरी डीसी साहब से भी बात हुई थी, वो हमारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, और उसका पैसा जो रेवेन्यू आता है हम पब्लिक के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी जो हमारे कॉरपोरेशन के देखते हैं इंद्रजीत जी, उनसे भी बात करी है। हालांकि अभी तक कोई रिटर्न में नहीं अप्रूवल आया। हमने पीछे बड़े बोर्ड देखे थे, तो 70-80 बोर्ड डीसी साहब से कहकर हमने उतरवाए भी हैं। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਲੀਡ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਲੱਸ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਰਬੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪਈ ਹੈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, 10,000 ਰੁਪਏ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੋਰਡ ਉਤਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਉਤਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਗਲਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਕਿਉਂ ਗਲਤ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਲਗਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ है, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ। बने रहें देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।